जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू भाग्य दर्पण कार्यक्रम स्वागत जनाऊँ। अनेक व्यक्ति विशेष आम देखू गैस्ट्रिक रिलेटेड समस्या आपणकर एसिडिटी रिलेटेड समस्या बारंबार पीड़ित होता बहु कष्ट पाई एपरिक कोष्ठकाठिन्य बा कन्स्टिट्यूशन भली समस्या देखा दी थाए। कई व्यक्ति विशेषकर पाइल्स भली समस्या गैस्ट्रिक बॉडी कन्स्टिट्यूशन बॉडी पाइल्स भली समस्या देखा दी थाए बा पाइल्स बेमारी बाहरी थाए। क्यों ग्रह कारण ये समस्या होता है एवं कौन ताकू निराकरण करेंगे देखु दर्शक बंधु। प्रथम कथा हूँ जन्म जातक ग्रह स्थिति ग्रह दृष्टि ये मनुष्य जीवन को प्रभावित करें। केवल जे कर्म क्षेत्र में वृत्ति क्षेत्र में जीविका क्षेत्र में आर्थिक स्थिति रे पारिवारिक जीवन में यह संतुलित करें प्रभावित करें एक कथा नुह। स्वास्थ्य क्षेत्र में ग्रह मान यथेष्ट प्रभाव रही है। मंगल होचंती अग्नितत्वर ग्रह। जो गैस्ट्रिक कथा आसे जिते आयुर्वेद कथा आसे ज्योतिषशास्त्र कथा आसे से गोटे कथा कह जाए जे आम शरीर में मुख्यतः जो हाथ को जाइए पापुली की तीन नाड़ी जाइए बात पित्त एवं कफ। ये जो गैस्ट्रिक ये पित्त प्रकृतिर होता है एवं पित्त प्रकृति को कंट्रोल करती किए ना मंगल क्या मंगल होती अग्नितत्व पित्त प्रकृति को कंट्रोल करि मंगल। तेणु गैस्ट्रिक जो जातक हुए एसिडिटी भयंकर आपण रोचे कई लोक कहते सारा आम सेमती किसी गैस्ट्रिक खाद्य खाऊनु मिक्सचर फिक्सचर छणाछणी आम पूरा लुणी खाद्य बंद करदेलु गैस्ट्रिक जो एमती कि साधा तरकारी खाइले बिना लंकार टे पानी पीले भी गैस्ट्रिक हो रुटी खाइले भी गैस्ट्रिक हो देखा दूची। तो जातक देखु ग्रह स्थिति आग आपड़ एमती बारंबार आंटी एसिडिक मेडिसिन खाऊँच आंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन खाऊँ ता सत्वे गैस्ट्रिक कंट्रोल हो डॉक्टर देखा मेडिसिन कंटिन्यू कर किसी दिन आप भल हो पुणी समस्या हो। तो जातक कहीं हो जाना दरकार रोग को निरूपित करने दरकार। ज्योतिष शास्त्र में रोग विचार एक पुस्तक अच्छी से पुस्तक प्रत्येक ग्रह कर स्थिति अनुजाई क्यों रोग बा क्यों ग्रह को कारण क्यों रोग स्पष्ट भाव में कहुई। तो पित्त रोग होता है मुख्यतः मंगल आप देखिए जदि मंगल आपण जातक रवि सहित युक्त होती अर्थात रवि मंगल जातक एकाठी अच्छा किंबा रवि राशि रे मंगल रही अर्थात सिंह राशि रे मंगल रही 100% आपंकर गैस्ट्रिक समस्या रहिबो एसिडिटी समस्या रहिबो पेट संपर्कित बेमारी रहिबो कन्स्टिट्यूशन रहिबो झाड़ा क्लियर हबो नाही। सेही भली जदि आपनक जातक अष्टम स्थान अर्थात 8 हाउस जोटा कि आम को गुह द्वार स्थान गुप्त स्थान बोली कह जाए जो मलमूत्र विसर्जन करा जदि ए स्थान को मंगल दृष्टि शनि दृष्टि उभय दृष्टि रही एवं से राशिटी जो राशिटी अष्टम भाव पड़ी से राशिटी जो मंगल शत्रु राशि अच्छी ताले 100% मु कहि आपण को कन्स्टिट्यूशन संपर्कित बा कोष्ठकाठिन्य संपर्कित समस्या देखा देव। जदि राहु दृष्टि पड़ुछि बा तार अधिपति अष्टमाधिपति यदि राहु सहित युक्त होइछि मंगल दृष्टि बा शनि दृष्टि उभय शनि मंगल दृष्टि बा मंगल शनि मध्य क्या दृष्टि से अष्टम स्थान को पड़ुछि ताहले यह कन्स्टिट्यूशन परवर्ती समय पाइल्स आकार नब बा पाइल्स रूपरेख नब एवं पाइल्स हवा सहित एथिरे सर्जरी हबार बा पाइल्स ऑपरेशन हबार यह देखा देव। तेणु जातक केते क्लारिटी सहित केते कथा बाहर साधारण भाव में जदि मंगल शनि दृष्टि रहिले ताहले मध्य गैस्ट्रिक जनित समस्या देखा देव। शनि उपरे मंगल दृष्टि एवं मंगल मेष आपणकर सिंह बिछा धनुरे अच्छंती ताले 100% गैस्ट्रिक जनित समस्या जो पित्त जनित समस्या जो एसिडिटी जनित समस्या जो आप बहुत टेंशन रे बहुत चिंतित रहिबे। तेणु उपाय कौन करेंगे उपाय तो ग्रह उपाय आपको कहि ग्रह कौन उपाय करेंगे ता सहित मुझे कहि आज दिनचर्या ये विशेष प्रभावित करुच्चे आप जातक ये जोग अच्छी
এবং দিনচর্যা भी ଆପଣ ঠিক କରୁନାହାନ୍ତି, ଖିଆପିଆ ঠিক କରୁନାହାନ୍ତି, ଟାଇମଲି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ରାତି ବହୁତ ଲୋକ 11 ସାଢ଼େ 11ଟା 12ଟା ପରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ରାତିରେ ବିଶେଷ ପୋକ ହେବ ନାହିଁ, ପେଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଠର ମଧ୍ୟରେ ପୋକ ହେବ ନାହିଁ, ପାକସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କରିବ, କଫ କରିବ, ପିତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଦେବା ଦରକାର, ବା ଯଦି ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଆମେ ରାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ରାତି କମ୍ ସେ କମ୍ 8ଟା 9ଟା ଭିତରେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 9:30 ଭିତରେ ଖାଇଦେବା ଦରକାର, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10ଟା ଧରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 11:30 12 12:30 1ଟାରେ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଚନ ହେବ ନାହିଁ ଶରୀରରେ, ଏବଂ ଇଏ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଅନିଦ୍ରା ଦୋଷ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଚନ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ଏସିଡ଼ିଟିର ରୂପରେଖ ନେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଆଗକୁ ଅଲସର, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅଲସର ହୁଏ। ତେଣୁ ଅଲସର ରୂପରେଖ ନେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏ ପାଇଲ୍ସ ବା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ପାଇଲ୍ସ ବା ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଟାଇମଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ। ବିଶେଷ କରି ଆଜିକାଲିର ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ର ପିଲା, ସେ ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଇନିଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ଯେମିତି ଚାଉମିନ୍ ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗର ହେଲା, ଆମେରିକାନ୍ ଫୁଡ଼୍ ବର୍ଗର ହେଲା, ପିଜା ହେଲା, ୟାକୁ ଖାଇକିରି ଲୋକ ମଧ୍ୟ 3 ଟାଇମ୍ ବି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଭାତ ଅନ୍ନ ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାତ ଏତୁ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଚାଉମିନ୍ ଏତେ ଖାଇବେ। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ୟା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଖରାପ ହେଉଛି, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଆପଣ ଚିନି ଖାଆନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଆପଣ ମଇଦା ରିଲେଟେଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଜୋ ରିଲେଟେଡ୍ ଖାଦ୍ୟ, ମଇଦା ରିଲେଟେଡ୍ ଖାଦ୍ୟ, ବା ଅଧିକ ଆପଣ ତେଲ ଭାଜି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନବରସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ଥ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କେତୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜାତକରେ ଆପଣ ଲଗ୍ନପତି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଲଗ୍ନରେ କେତୁ ରହିଥାଏ, ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ କେତୁ ଦେଖୁଥାଏ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ବା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ଥାଏ ବା ଦେଖୁଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ କେତୁ କୁଜବତ୍ ଫଳମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ରାହୁ ମନ୍ଦବତ୍ ଫଳମ୍, ରାହୁ ଶନି ଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତେଣୁ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସହିତ, ଖିଆପିଆରେ ନୀତି ନିୟମ ଆଚରଣ ଅନୁସରଣ କରିବା ସହିତ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଅନନ୍ତମୂଳ ବୃକ୍ଷ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ଲାଲ ଫୁଲ ଦେଇ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ବୃକ୍ଷ, କେତୁଙ୍କର ବୃକ୍ଷ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପ ଦୀପ ଲାଲ ଫୁଲ ଦେଇ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ଼ିଟି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବା 20 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇବେ, ଖାଇସାରି ଆପଣ 3 ଗ୍ଲାସ୍ 4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପିଇବେ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ବା ବାତ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବେ, ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବେ, ଖାଇବା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇବେ, ଖାଇବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୁନ୍ଦାଏ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଢକ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲା କି କ'ଣ କଲା ଶୋଷ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ମଧ୍ୟରେ ବା ଖାଇସାରିବା ପରେ 3 ଗ୍ଲାସ୍ 4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଦୌ ପିଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। କେମିତି କଟିବ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ।
2026 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।